Saluting India, where each bud blooms in its true colors, where each day in celebration of unity and harmony. Saluting the brave hearts who made the supreme sacrifice in service to the nation. Saluting Indian Army's indomitable courage, valor, and sacrifices. A very pleasant morning to one and all present here. I would like to wish you all a very happy 72nd Republic Day. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The rivers are His, the mountains are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He's called you to live for Him every day, in all that you say and you do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Brotherhood, forgiveness, and compassion are the signs of a true nation. Beholding a nation is a real living with all one's goodness and worthiness. We would like to welcome you all with a welcome speech. Good morning and welcome to VLMR Bodhi campus for our Republic Day celebration 2021. It is my immense pleasure to welcome our chairman, Shri Muthuramalingam sir, our director, Shri Sasikumar sir, and our director academic, Srimati Geetanjali Sasikumar, along with all my dear friends and teachers. Our country has had a long path towards freedom from the hands of the British Empire. And today, as proud citizens, we are celebrating our 72nd Republic Day, honoring the great lives which were sacrificed during the fight. And today, we celebrate our Republic Day honoring the Constitution and our freedom as individuals. But along with those people, I thank the great heroes who sacrificed their life in the front line against the COVID-19 pandemic. I thank all the policemen, doctors, nurses, and health workers who showed up as a united front in the war against the COVID-19 pandemic. Dance is an art and an expression which cannot be said but expressed. So now here is a dance performance by our primary kids who will express their love for the nation through the medium of dance.
perfect. It needs to be made perfect. Republic Day is such an occasion for all Indians. Now that we have our own constitution, let's enjoy the freedom and at the same time know the duties for our nation as well. To recall the contribution and sacrifices of our great leaders, I would like to call upon our pre-primary kids for the speech. அனைவருக்கும் என் முதல் தமிழ் வணக்கமும் 22வது குடியரசு தின வாழ்த்துக்களையும் கோரிக்கொள்கிறேன். நாம் தான் இந்திய சுதந்திரத்துக்காக முழுக்குள் ஆயுதம் வைத்து தாக்கிய சுப்பிரமணிய பாரதி. நான் இப்போது உங்களுக்காக சில கவிதைகளை கூற வந்துள்ளேன். எந்த தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் மின்னாடே, அதன் முந்தைய 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடித்ததும் மின்னாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் மின்னாடே, இதை வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்தி என் வாயோர வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாதரம் என்று வணங்கியேனோ. ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயிர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே தானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாரக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. நாம் என்றும் நம் தாய் நாட்டை மறவாமல் போற்ற வேண்டும். அடுத்த கவிதை குழந்தைகளுக்காக. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா. கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வெய்யாதே பாப்பா. காலை எழுந்துடனே படிப்பு இன்று கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு. மாலை முழுவதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா, தாட்சி முயற்சி சொல்லு பாப்பா. நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி, அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர். அடுத்த கவிதை என் இளைய சமுதாயத்திற்காக. மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும், கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும், தனமும் இன்பமும் வேண்டும், தரணியிலே பெருமை வேண்டும், கத்தேந்திர வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும், பெண் விடுதலை வேண்டும், பெரிய கடவில் காக்க வேண்டும், மண் பயனுற வேண்டும், வானமெங்கு தென்பட வேண்டும், உண்மை நின்றிட வேண்டும், தேடி சோறு நிகழ்ந்தென்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி அன்னை வாடி துன்பம் மிக உடன்று பிழ்வாடம் பல செயல்கள் செய்து நரி கூடிக்கிற பருவம் மீதி கொடுங்கோட்டுக்கிற எனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ, நான் வீழ மாட்டேன், என்றும் வீழ மாட்டேன். எனக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது. தமிழுக்காக தமிழனுக்காக தரணியிலே தமிழ் போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று முழக்கத்தோடு என்றும் வாழ்வேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க பாரதம். அனைவருக்கும் நன்றி. செந்தமிழ்நாடெனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, எங்கள் தந்தையர் நாள் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. செந்தமிழ்நாடெனும் போதினிலே இன்பத்தில் வந்து பாயுது காதினிலே, எங்கள் தந்தையர் நாள் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு, உயர் தீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு, நல்ல காதல் புரியும் மரம் பயிர் போலிலும் கண்ணிய சூழ்ந்த தமிழ்நாடு. காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு, தமிழ் கண்டதோர் வையை போருணை நதி. காவேரி தென்பெண்ணை பாலாறு, தமிழ் கண்டதோர் வையை போருணை நதி என மேவிய ஆறு பல ஓடதிரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு. கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு, புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு, நல்ல பல்விதமாயின சக்கீரத்தின் மனப்பாரெங்கும் வீசும் தமிழ்நாடு. நீனத்திரை கடலோரத்திலே நின்று நித்தம் தவஞ்சி பூமரி எல்லை. நீனத்திரை கடலோரத்திலே நின்று நித்தம் தவஞ்சி பூமரி எல்லை, வடமாலவன் குன்றம் இவற்றிடையே புகழ் மண்டி கிடக்கு தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடெனும்
சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. அந்த என்னான் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. அந்த என்னான் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. Music is one of the best art forms to express one's feeling without using words. I would like to call upon our middle school students for performing the Villupaattu, which is one of the ancient form of musical storytelling in India. அக்கா, நீங்க எதை பத்திக்கா பாட போறோம்? இந்தியாவே கொண்டாடக்கூடிய நாளை பத்தி தான். இல்லக்கா, உன் பிறந்த நாளா? அதான் இப்படி சொல்றியா? அட இல்லடா தம்பி, ஜனவரி 26 என்ன நாளு? அக்கா எனக்கு தெரியும்க்கா, குடியரசு தினம் தானே. சரி, நம்ம குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு தெரியும்க்கா, அது நமது திரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தானே. சரி, ஏன் சொன்ன தம்பி? ஆமாக்கா, எங்க அப்பா கூட அவரை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அவரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்து இன்னைக்கு இந்தியாவின் முதல் குடிமகனா வாழ்ந்திருக்காருக்கா. ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் சம உரிமை உண்டு தெரியுமா? முன்னெல்லாம் இந்த நிலை இல்லையாக்கா? ஆமா தம்பி, முன்னெல்லாம் இந்த நிலை கிடையாது. அப்ப முன்னாடி எல்லாம் நிலை எப்படி தந்துச்சு சொல்றேன் கேளு தங்கச்சி. மன்னர் பரம்பரை மகுடம் சூடியது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். மக்கள் மனிதர் தேர்ந்தெடுப்பது இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். பெண்களை வீட்டில் பூட்டி வைப்பது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். ஆட்சி கட்டில் பெண்கள் அலங்கரிப்பது இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். நடக்குதையெல்லாம் நடத்தி காட்டுவது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். சட்டத்தின் வழியே ஆட்சி நடப்பது இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். ஆளுக்கேற்ற நீதி சொன்னது அந்த காலம். ஆமா, அந்த காலம். நீதிக்கு முன்பே அனைவரும் சமம் இந்த காலம். ஆமா, இந்த காலம். அப்படியாக்கா? ஆமாம் தம்பி. சரி, இன்னைக்கு சாமானிய மனிதனுக்கு கூட சம உரிமை தந்தது எது தெரியுமா? எதுக்கா? அது நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் தான். அப்படியா? ஆமா. நம்ம இப்போ குடியரசு தினத்தை பத்தியும் ஒரு பாட்டு படிச்சிடலாமா? சரி. குடியரசானது நாடு, மக்கள் அனைவரும் சமமென்று மகிழ்ந்து பாடு. குடியரசானது நாடு, சட்டத்தின் ஆட்சி தான் இன்று. யாரும் வேதமே சொல்லவே முடியாது இன்று. சட்டத்தின் ஆட்சி தான் இன்று. குடியரசானது நாடு, மக்கள் அனைவரும் சமமென்று மகிழ்ந்து பாடு. குடியரசானது நாடு, குடியரசானது நாடு. நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி. Tamil is one of the ancient languages of the world, expressing the feelings of bravery, courage, and brotherhood. Here comes our primary students to express the patriotism of the nation. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சாத்விகா, 4ஆம் வகுப்பில் படிக்கின்றேன். இந்நாள் 72வது குடியரசு நாள். இனிய இத்தருணத்திலே நம் உரிமைகளும் கடமைகளும் பற்றி சிந்திப்போமா? 1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று நம் சுதந்திரம் பெற்ற நாள். பெற்ற சுதந்திரத்தை கட்டி காத்திட 1950 ஜனவரி 26 அன்று நம் குடியரசானோம். குடியரசு என்பது என்ன? ஒவ்வொரு குடிமகனும் அரசாங்கத்தை அமைப்பதிலும் அதை காப்பதிலும் பங்கேற்க வழி செய்வதே குடியரசு. சுருக்கமாக சொன்னால் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் என்னும் தத்துவமே குடியரசு. இதை நடைமுறைப்படுத்த இந்திய அரசியல் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. சட்டம் நமக்கு சில அடிப்படையான உரிமைகளை தந்தது, கடமைகளையும் வரையறுத்தது. நமக்கு உரிமைகள் 6. சட்டத்திற்கு முன் நாம் அனைவரும் சமம். எல்லோருக்கும் பெற்ற சுதந்திரத்தில் ஒத்த உரிமைகள் உண்டு.
ஒருவர் மற்றொருவரை சுரண்டாது காக்கும் உரிமை. கலாச்சார உரிமை, கல்வி உரிமை, அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் சட்டப்பூர்வ தீர்வு காணும் உரிமை, விரும்பிய மதத்தை ஏற்கும் உரிமை. இந்த உரிமைகளை நமக்கு வழங்கியுள்ள குடியரசை எண்ணும் போது உள்ளத்தில் உவகை எழுகிறது. எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் என்று பாதியாய் ஆடி பாடுகிறோம். ஒரு குடியரசு நாட்டிலே உரிமைகளும் கடமைகளும் கைகோர்த்து செல்ல வேண்டும். நாட்டுப்பற்று குன்றாதிருக்கவும், தேச ஒற்றுமை குலையாதிருக்கவும் நாம் அனைவரும் கடமைகளை சிறப்பாக ஆற்ற வேண்டும். நம் முக்கிய கடமைகள் யாவை? இந்திய அரசியல் சட்டத்தை, கொடியை, நாட்டு வாழ்த்தை மதிப்பது நம் கடமை. சுதந்திர போரின் லட்சியங்களை காப்பது நம் கடமை. இந்திய இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் போற்றுவது நம் கடமை. மொழி, இனம், மதம், வாழுமிடம் என்று வேறுபாடுகள் இன்றி வாழ்வது நம் கடமை. இறுதியாக 4 வயது முதல் 16 வயது வரை உள்ள நம் குழந்தைகளுக்கு கல்வி புகட்டுவது நம் கடமை. வாராது போல் வந்த மாமணி சுதந்திரம், அதை காப்பதோ நம் குடியரசு. உரிமைகளை பெற்றோம், கடமைகளை ஆற்றினோம். இன்று இந்தியா உலகுக்கே ஒரு வழிகாட்டி, உயர்ந்ததோர் குடியரசு. எனவே இக்குடியரசு தினத்திலே ஒரு சூளுரை ஏற்போம். உரிமைகளை காத்திட, கடமைகளை போற்றிட இனி ஒரு விதி செய்வோம். அதை எந்நாளும் காப்போம். நன்றி. Now, I would like to welcome our middle school students to express their patriotism to the nation through a mind-blowing dance performance.
Now, I would like to call upon our zonal head ma'am on this special occasion of Republic Day to enlighten all of us with her golden words. At the very outset, I wish each one of you a happy Republic Day. Today we are celebrating our 72nd Republic Day to mark the first revolution against the British regime. It is on this day the Indian Constitution was adopted in 1950 after the independence on 15th August 1947. Today the whole country celebrates the Republic Day regardless of caste, creed and religion. It is highly inevitable for all of us to uphold our rich tradition and cherish our culture as a remark of this day. Let me give a quote. Rain fills the size of the vessel. It's raining. You are standing with a spoon and then you are blaming that you did not give me enough. Rain fills the size of the vessel. You hold what you hold, you get. Somebody holds a mug, somebody holds a bucket, somebody builds an artificial lake and said that all falls. Rain fills the size of the vessel that you hold. Why I say this quote is opportunities come in search of us. We say it is too big for us. We say it is not good enough for me. You are scared to take any risk. Someone who chose Sai at some part of his life became the Prime Minister of the country. Some stage of his life deserved he can be the Prime Minister. That was the beginning. If you are not even willing to desire, then nothing can happen. Even God cannot give you beyond what you believe you deserve. You are going to script your own future, so desire to become big. Improve your quality of thoughts. Knowledge and wisdom alone can resolve our economic and national problems. Students should focus on gaining knowledge and wisdom. It is to remind our souls and minds that we are the Indians and we are blessed to be born in the most wonderful nation. It is also the day to promise to work harder and to make our country a more beautiful and harmonious nation. Happy Republic Day to you all. Let us hope to build a more stronger nation, to reach new heights and gain peace and prosperity throughout. Now we have reached to the end of the program. We shall like to express our sincerest gratitude to one and all present here with a vote of thanks. All is well that ends well. The day would certainly be incomplete if I fail to express my sincere gratitude to each and everyone who have made this day so special. I render my heartiest thanks to our Honorable Chairman Shri M.V. Muthuramalingam Sir, our beloved Director Sir Shri M.V.M. Sasikumar Sir and our Academic Director Srimati Geetanjali Sasikumar Ma'am for their continuous guidance and support. We also thank our dear zonal head Srimati Lavanya Ma'am for her constant encouragement. I thank all the teaching and non-teaching staffs and students for their kind support. Thank you once again. Glory to the nation. It's time for the national anthem. I would request all of you to raise for the national anthem.